বিরতির পর বিরতিতে যাওয়ার আগে যেমনটা বলছিলাম, সন্দেশখালীর দিকে নজর রাখবো। সন্দেশখালীতে যাওয়ার পথেই বাধা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে, এবং শুধু তাই নয়, ভোজরাট পেরোনোর পরই বাধা দেওয়া হয়। রাস্তার উপরে বসে পড়লেন প্রাক্তন বিচারপতি। রাস্তার উপরে বসে পড়েই বিক্ষোভ সদস্যদের আটক করা হলো ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের। We are going them to meet him. Please, we will meet him. We will meet him, and we'll try to seek the answer of it. Requested from the end of proceed up to this place. There was no difficulty. There was no difficulty to accompany us till the point 144 is in force. That's all. Sir, it is not possible. We cannot accompany you beyond our jurisdiction. Don't accompany us. We are part of Kolkata police. The common people are moving ahead. Common people too. We are even not common people. Sir, you are very famous, dignified people of our society. Then accompany us. What is servicing? Your safety and security also matters to us. And today we have requested them to allow two persons. Today police is having some other assignment also. Basirhat area. That is why they have assessed. Okay, we'll decide there. We'll decide there. Either you detain us lawfully. Proceed up to this place. There was no difficulty. There was no difficulty. Difficulty is only because of you. Yes, difficulty is only because of you. Made the ground assessment. इसका मतलब क्या है? Let them meet. Let him meet. We are going them to meet him. Please, we will meet him. We will meet him, and we'll try to seek the answer of it. Requested from the end of उसको persuade करके ले आएंगे। उसको जाने दीजिए, जाने। हाथे दिए ना बोलते हैं। नहीं उड़ी चले हम। चली ना? ওদিকে যেতে পারবো না, পজিশনটা আচ্ছা হয়ে দিতে হবে। এই ওদিকে From the end of proceed up to this place. There was no difficulty. There was no difficulty. Difficulty is only because of you. Yes, difficulty is only because of you. Made the ground assessment. इसका मतलब क्या है? Let them meet. Let him meet. We are going them to meet him. Please, we will meet him. We will meet him, and we'll try to seek the answer of it. Requested from the end of proceed up to this place. There was no difficulty. There was no difficulty. Difficulty is only because of you. आराम से सर। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ছবিটা একে একে जाने नहीं दे रहे हमको आगे। क्या जा रहा है मैम? देखो ये क्या कर रहे हैं, यही बताएंगे, पुलिस वाले ही बताएंगे क्या कर रहे हैं कि हमें क्यों आगे नहीं जाने दे रहे। इस तरफ घूम के थोड़ा मैडम इधर क्या हुआ? देखिए कैसे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। एकदम ठीक, एकदम ठीक। मैं आगे जाने की আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ভোজরাট পেরোনোর পর বাধা দেওয়া হয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যকে। তাদেরকে আটক করা হচ্ছিল এবং তাদেরকে করা হচ্ছিল। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। এই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি নরসিমা রেড্ডি, তিনিও রাস্তায় বসে পড়েন। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছে প্রতিনিধি অয়ন। এখন কি পরিস্থিতি? তাদেরকে কি আটক করে নিয়ে যাওয়া হলো? জড়িয়ে পড়েছেন ফাইন্ডিং টিম। ছবি দেখাবো অ্যারেস্ট মেমোতে, সেই অ্যারেস্ট মেমোতে সাইন চলছে এবং সেই পর্ব চলছে, এবং সেই ছবি আমার চিত্র সাংবাদিক গোপাল সেন দেখাচ্ছেন। অ্যারেস্ট মেমোতে সাইন করা হচ্ছে এবং এখানে দাঁড়িয়ে সেই পর্ব ইতিমধ্যে কিন্তু চলছে। অ্যারেস্ট মেমোতে সাইন করার যে পর্ব কিন্তু ইতিমধ্যে চলছে, এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে একেবারে অ্যারেস্ট মেমোতে সাইন চলছে এবং পুলিশ আধিকারিকরা ইতিমধ্যে আমরা প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করছি সবাইকেই। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এর যে মেম্বারসরা রয়েছে সবাইকে কি অ্যারেস্ট করা হচ্ছে? হ্যাঁ, সবাইকে। এনাদের বারবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল এখান থেকে না যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওনারা বারবার পুলিশের ব্যারিকেড আনলফুলি ব্রেক করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, সেই জন্য প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রিভেন্টিভ সেকশন। থ্যাংক ইউ। 144 ধারা এখানে নেই।
অ্যাপ্রিহেনশন অফ ব্রিচ অফ পিস আছে, যে কারণে আমরা ওটা অ্যাপ্রিহেন্ড করে ওনাদের যে ধারায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেটা 151। পুলিশ যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন পায় যে কোনো জায়গায় কেউ যাওয়ার ফলে ব্রিচ অফ পিস হতে পারে, তাহলে প্রিভেন্টিভ ধারাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে, সেটাই করা হচ্ছে লফুল। ভারতীয় দণ্ডবিধির 151 ধারা, সেই ধারাতে ইতিমধ্যে সকলকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমে যারা সদস্যরা রয়েছেন প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং তার জন্য অ্যারেস্ট মেমো ইতিমধ্যে সাইন হয়ে গিয়েছে। অ্যারেস্ট মেমো সার্ভ করা হচ্ছে, যারা রয়েছেন ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা রয়েছেন তাদেরকে অ্যারেস্ট মেমো সার্ভ করা হচ্ছে। সেই ছবি দেখতে পাচ্ছ, অ্যারেস্ট মেমো সার্ভ করা হচ্ছে। রাজপাল সিং প্রাক্তন আইপিএস, তাকে অ্যারেস্ট মেমো সার্ভ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে ভারতীয় দণ্ডবিধির 151 যে ধারা, সে ধারায় বলা হচ্ছে যে কি কারণে তাদেরকে গ্রেপ্তার। অ্যারেস্ট মেমো সাইন করানোর জন্য প্রাক্তন বিচারপতি পাটনা হাইকোর্টের নরসিমা রেড্ডি, তাকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ইতিমধ্যে সাইনের জন্য যে অ্যারেস্ট মেমো রয়েছে তা সই করানোর জন্য ইতিমধ্যে আনা হয়েছে এবং সেই ছবি দেখা হচ্ছে। এবং আমার চিত্র সাংবাদিক গোপাল সেন দেখাচ্ছেন যে অ্যারেস্ট মেমো নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেই অ্যারেস্ট মেমোতে সাইন করার জন্য যে প্রস্তুতি পর্ব, যে কাগজ, যে পেপার ওয়ার্ক, সেই পেপার ওয়ার্ক ইতিমধ্যে পুলিশের তরফ থেকে করা হচ্ছে এবং সেখানে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে 151 ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির 151 ধারা ব্রিচ অফ অ্যাকশন, এবং সেখানে এই ধারাতে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এমনটাই ডিসি ভাঙড় তিনি জানালেন। এবং সেই যে অ্যারেস্ট মেমোর যে কপি, সেই কপিতে সাইন করার জন্য এবং যে অ্যারেস্ট পেপার ওয়ার্ক, সেই পেপার ওয়ার্ক ইতিমধ্যেই কিন্তু করা হচ্ছে এবং তার জন্য কাগজ ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে আনা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে সেই অ্যারেস্ট মেমো ইতিমধ্যে তৈরি, সার্ভ করার জন্য ইতিমধ্যেই অ্যারেস্ট মেমো আনা হয়েছে এবং সেই ছবি কিন্তু সরাসরি দেখতে পাচ্ছ প্রিয়াঙ্কা। প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করা হলো এমনটা জানানো হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। যা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের যে 6 জন সদস্য, সেই 6 জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হলো এমনটাই পুলিশের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে এবং কাগজ ইতিমধ্যে আনা হয়েছে এবং সেখানে যে যে ধারায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কেন গ্রেপ্তার, তা ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন সেই কাগজ কলকাতা পুলিশের যারা উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সেই অ্যারেস্ট মেমো তৈরি করার পর ইতিমধ্যেই একেবারে যারা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা রয়েছেন এবং তাদেরকে সেই কাগজ সার্ভ করা হচ্ছে এবং সেই ছবি সরাসরি কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা, একেবারেই অয়ন, সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তুমি সঙ্গে থাকো। প্রত্যেকজনকে গ্রেফতার করা হলো। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের যে 6 সদস্যের প্রতিনিধি দল, 6 সদস্যকে গ্রেফতার করা হলো। সন্দেশখালী যাওয়ার পথে প্রথমে বাধা, পরবর্তী সময় আমরা দেখতে পেলাম তারা রাস্তায় বসে পড়লেন, অবস্থানে বসলেন। এবার ভারতীয় দণ্ডবিধির 151 ধারায় তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হলো। ইতিমধ্যেই সেই অ্যারেস্টের কপি সার্ভ করা হচ্ছে, সেই ছবি সরাসরি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যালকাটা নিউজের পর্দায়।